Hi everyone, today we will be discussing 5th class unit number 2 EVS Environmental Studies. So the second chapter is agriculture crops. So look at this picture, observe the picture and discuss. There were 7 pics given. So let us discuss about these. So, first one, ploughing the field using oxen. Second, transplanting seedlings in the wet fields. Third, cutting or harvesting the mature paddy. Fourth, drying the crops in the sun after harvest. Fifth, threshing. It means separating grains from straw. Sixth, bagging and storing the grains. Seventh, transporting the bags to market. So, this is the analysis we have done through these images or pictures. So, in short, first picture is about plowing, second is about seedling, third is about cutting, fourth is about drying, fifth is about threshing, sixth is about bagging and storing, seventh is about let us answer the questions based on these images. The questions as follows: what are the people in the picture doing? Which crop did they grow? As usual, simple. Peoples are involved in different stages of rice cultivation. The crop shown is paddy. The crop shown is paddy. The stages as we already discussed. The second question about stages we already discussed. Third, whose services are needed in the cultivation of this crop? What are tools used? So, plow and sickle, oxen are tractors, baskets and sacks, bullock carts are transport vehicles, threshers. So, if you don't know the meaning of these tools, let me translate into Telugu. Plow, it means Nangalam, Nagali. Sickle, it means Kodavali. Oxen are tractors, Edula leda tractor బండ్లు. బాస్కెట్ అండ్ సాక్స్, బట్టలు మరియు సంచులు. బుల్లక్ కార్ట్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్, ఎడ్ల బండ్లు లేక రవాణా వాహనాలు. థ్రెషర్స్ లైక్ దంచే యంత్రాలు, చేతితో లేదా యంత్రంతో దంచే వాటిని థ్రెషర్స్ అని అంటాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వేర్ ఆర్ ద సీడ్లింగ్స్ బ్రాట్ ఫ్రమ్? హౌ ఆర్ దే ప్రాసెస్డ్? సో seedlings are grown in a nursery and then transplanted to main field. The image number 2 shows the same thing. Or after harvesting, the crop is dried, threshed and stored. It means like this second image shows seedling grown in nursery, or sometimes farmers purchase from the private nursery. Sometimes they grow by their own self, sometimes they purchase. The seedlings means like in paddy we called naru in Telugu, nar. Next question, what is agriculture? What are the things required for doing agriculture? So as simple, agriculture is a practice of cultivating crops. It is a practice of cultivating crops in raising animals for food and other products. Things required, simple. We need land, nela, water, నీళ్ళు, seeds, గింజలు, fertilizers, మందులు, tools, machines, యంత్రాలు మరియు కొన్ని పరికరాలు, లేబర్స్, కూలీ, వెదర్, నాలెడ్జ్ లైక్ వాతావరణం మీద. Let's enter into a topic. You are aware that the process of growing crops is called agriculture. వ్యవసాయం, అగ్రికల్చర్ దేన్ని అంటాం మనము? ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్, పంటలను పెంచే విధానాన్ని అగ్రికల్చర్ అని అంటాము. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్, రైట్ ఫ్రమ్ ప్లోగింగ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ టు ఫైనల్ హార్వెస్ట్ ఆఫ్ ద క్రాప్. దున్నడం నుంచి కోత వరకు మనము వ్యవసాయంలో ఇన్ని స్టేజెస్ని చూడవచ్చు. వీ హ్యావ్
till the land, arrange of water resources, and the services of different people. We also need to use different farm equipments in the different stage of cultivation. మనం ఈ అగ్రికల్చర్లోనే మనము ఎక్విప్మెంట్స్, వివిధ రకాల ఎక్విప్మెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాము. సో హియర్ దర్ ఇస్ షార్ట్ గ్రూప్ వర్క్ విత్ క్వశ్చన్స్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఫార్మర్స్ స్టాప్ కల్టివేషన్? వ్యవసాయం ఆపేస్తే ఏమవుద్ది? సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద పీపుల్ డిపెండెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్? హౌ? హూ ఆర్ ద పీపుల్? సారీ, ఎలాంటి ప్రజలు వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉన్నారు, ఎలా? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ క్రాప్స్ గ్రోన్ ఇన్ యువర్ విలేజ్ ఆర్ సిటీ? మీ విలేజ్లో లేదా సిటీలో ఎలాంటి క్రాప్స్ పండుతున్నాయి? లైక్ మొక్కజొన్న, మేజ్, paddy, వరి, కాటన్, పత్తి, etc. Do your villagers consume the entire crop yield produced in your village? మీ విలేజ్లో పండే మొత్తాన్ని మీ ప్రాంతీయ వాసులు ఒకేసారి తీసుకుంటారా? లైక్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక 100 బస్తాల వరిని పండించారు. మీరు 100 బస్తాల వరిని మీరే తింటారా లేకపోతే అమ్ముతారా? ఈల్డ్ అంటే ఇక్కడ వచ్చే దిగుబడి అండి. ఎంటైర్ క్రాప్ ఈల్డ్. క్రాప్ అంటే పంట, ఈల్డ్ అంటే దిగుబడి. ఎంటైర్ అంటే మొత్తము పంట దిగుబడి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ డూ ద ఫార్మర్స్ డూ విత్ దేర్ ఈల్డ్? వచ్చిన మొత్తము దిగుబడిని ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారు? వాళ్ళకి సరిపోయేంత ఉంచుకుంటారు, మిగతావి అమ్మేస్తారు. ఆ అమ్మేసిన డబ్బుతోటి వాళ్ళకు కావాల్సిన వస్తువులు, ఇంకేమైనా కొనుక్కుంటారు. నెక్స్ట్ పారా, వీ ఆల్ గెట్ అవర్ ఫుడ్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఫార్మర్స్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్. People living in the village and cities depend on farmers for their food needs. People in cities can get the required food items because farmers are growing crops and sending them to cities. If the people in the villages do not export their crops or to other places, then the people in cities do not get food to eat. There are efforts of many people behind the food we eat. We must visit the farmers nearby to know how hard they work. ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు ఏంటి అంటే, ఫార్మర్స్ అంటే రైతుల వలనే మనము ఫుడ్ అందుకోగలుగుతున్నాం, తినగలుగుతున్నాం, బ్రతకగలుగుతున్నాం. పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ ద విలేజ్ అండ్ సిటీస్ డిపెండ్. సిటీస్లో, విలేజ్లో ఉండే మనుషులు, ప్రజలు ఎవరి వల్ల బ్రతుకుతున్నారు? ఫార్మర్స్ యొక్క పండించే ఫుడ్ ద్వారా, అంటే ఫార్మర్స్ ద్వారానే. సిటీస్లో ఉండే వాళ్ళకు ఫుడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళకు ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఎగుమతి, ఇక్కడ నుంచి వేరే ప్లేస్కి ఎగుమతి చేయడం, అంటే లైక్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనుకోండి. అక్కడ నుంచి మనకు వస్తే దాన్ని ఇంపోర్ట్ అంటారు, ఇక్కడ నుంచి మనం పంపిస్తే దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ అంటారు. సో ఫార్మర్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తేనే సిటీలో ఉన్న వాళ్ళు తినగలుగుతున్నారు. ఇన్ షార్ట్ ఇంతే ఈ పేరు చెప్పేది. నెక్స్ట్, కలెక్ట్ అండ్ డిస్కస్. విజిట్ నియర్ బై ఫార్మ్ అండ్ గెట్ ద ఫాలోయింగ్ డీటెయిల్స్. ఈ బాక్స్లో ఉన్న డీటెయిల్స్ మీరు కలెక్ట్ చేయడం, ఇది మీ ఓన్ వర్క్. ఓకే, ఫార్మర్ నేమ్ కానీ, తర్వాత వాళ్ళు పండించే క్రాప్ గురించి, వాళ్ళకి ఎలా వాటర్ వస్తున్నాయి, ఎలాంటి టూల్స్ యూస్ చేస్తున్నారు, సీడ్లింగ్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎలా తెస్తారు, లేకపోతే సీడ్స్ ఎలా తెస్తారు, ఎలాంటి మందులు, ఫర్టిలైజర్స్ అంటే మందులు యూస్ చేస్తారు, వాళ్ళకు వచ్చే దిగుబడి ఈల్డ్ ఎంత, హౌ మెనీ ఎకర్స్ ఆర్ బీయింగ్ కల్టివేటెడ్, ఎన్ని ఎకరాలు వాళ్ళు పండిస్తున్నారు, వాళ్ళకి వచ్చే నెట్ ఇన్కమ్ అంటే ఒక సంవత్సరంలో వచ్చే ఇన్కమ్ ఎంత, ఉమెన్స్ రోల్, మహిళల రోల్ అంటే పాత్ర ఎలా ఉంది. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్టెడ్ బై యూ, డిస్కస్ ఇన్ గ్రూప్స్ అండ్ డిస్ప్లే ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ చార్ట్స్. ఈ చార్ట్ ఈ మొత్తాన్ని మీరు ఒక చార్ట్ రూపంలో మీ క్లాస్లో అతికిస్తే మీరు చేసిన వర్క్ సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉంటుంది. సో ఇది మీ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ లాగా కూడా చేయవచ్చు. నెక్స్ట్, అగ్రికల్చర్ ఎక్విప్మెంట్స్ అండ్ టూల్. ఇక్కడ అగ్రికల్చర్కి అంటే వ్యవసాయానికి ఉపయోగపడే పరికరాలు అన్నమాట. టూల్స్ అయినా అనొచ్చు, లేకపోతే ఎక్విప్మెంట్స్ అయినా అనొచ్చు. ఎక్విప్మెంట్స్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ కల్టివేషన్. లుక్ ఎట్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద సేమ్ టూల్ అండ్ మెషినరీ గివెన్ బిలో. కింద ఇచ్చిన ఇమేజెస్ ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ ప్లో, దున్నడం,
అంటాము, నాగలి అంటాము. హ్యారో, హ్యారో అంటే గడ్డి పరక లేకపోతే పరుపడు పరికరం అంటారు. ఇది భూమిని సున్నితంగా మెత్తగా చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ స్పేడ్ అంటే గొడ్డలి అనమాట. దీన్ని మనం త్రవ్వడానికి ఉపయోగిస్తారు, టు డిగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ సీకిల్, సీకిల్ అంటే కొడవలి అన్నమాట. దీన్ని పంటలను కోయడానికి ఉపయోగిస్తారు. క్రోబార్, క్రోబార్ అంటే మనము చూస్తూ ఉంటాం ఇనుప గొడ్డలి, లైక్ దాన్ని ఇంకో పేరుతో కూడా పిలుస్తారు, గడ్డి కోత కొడ్డలి అంటారు. ఇది దేనికి ఉపయోగిస్తారు? గడ్డిని తీయడానికి, రాళ్ళని తీయడానికి వి విల్ యూస్. నెక్స్ట్ ప్లాంటేషన్ మెషిన్, మొక్కలను నాటే యంత్రం అండి. నెక్స్ట్ హార్వెస్టింగ్ మెషిన్, కోత యంత్రము, పంట కోయు యంత్రము. నెక్స్ట్ వీడర్, వీడర్ అంటే మనము పెరిగిన కలుపులను తొలగించడానికి ఉపయోగిస్తారు, దీన్ని వీడర్ అంటారు. తెలుగులో కలుపు మొక్కల్ని తీసే యంత్రం అని కూడా అనొచ్చు. నెక్స్ట్ plow was used to till the field in the past. Now tractors are used for drilling, the land drilling. Nowadays farm machinery is available for land preparation, planting of seedling, weeding and harvesting. The use of machinery helps farmers in the reducing manual labors and speeding up the process of cultivation. సో ఈ పేరాలో మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే, ఒకప్పుడు మనం నాగల్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళం. నౌ ట్రాక్టర్స్ ఆర్ యూజ్డ్, మనం ఇప్పుడు ట్రాక్టర్స్ని దున్నడానికి ఉపయోగిస్తున్నాము. నవేడేస్ ఫార్మ్ మెషినరీస్ అవైలబుల్ ఫర్ ల్యాండ్ ప్రిపరేషన్. మనం అంటే వ్యవసాయ యంత్రాలు లైక్ పనిని సులభంగా వేగంగా చేసేందుకు ఫార్మ్ మెషినరీ వచ్చింది. లైక్ ట్రాక్టర్ అనొచ్చు, తర్వాత సీడ్ డ్రిల్లర్ అనొచ్చు, వీడర్ అనొచ్చు, స్ప్రేయర్ అనొచ్చు, థ్రెషర్ అనొచ్చు, హార్వెస్టింగ్ మెషిన్ అనొచ్చు. ఇలా మనకు చాలా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. లైక్ ప్లాంటింగ్ ఆఫ్ సీడ్, వీడింగ్, హార్వెస్టింగ్ ఎక్సెట్రా. ద యూజ్ ఆఫ్ మెషినరీ హెల్ప్స్ ఫార్మర్స్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ మాన్యువల్ వర్క్ and speeding up the process. Same thing they are telling. Next, group work. Is it good or bad to use machinery for cultivation? మనం ఈ మెషినరీని యూజ్ చేయడం వ్యవసాయంలో మంచిదా కాదా, రీజన్స్తో పాటు చెప్పండి. డ్రా ద పిక్చర్స్ ఆఫ్ అదర్ టూల్స్ దట్ ద ఫార్మర్స్ యూజ్ ఇన్ ద కల్టివేషన్. ఇందులో ఉన్నవి కాకుండా ఇంకొన్ని టూల్స్ని మీ స్వంతంగా డ్రా చేయండి. లిస్ట్ అవుట్ ద ఎక్విప్మెంట్స్ ఆర్ టూల్స్ దట్ ద ఫార్మర్స్ యూజ్ ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ దోస్ బీయింగ్ యూస్డ్ ప్రజెంట్లీ. ఇక్కడ కింద ఉన్న టేబుల్ని ఫిల్ చేయండి. ప్రజెంట్ యూజ్ చేసేవి, పాస్ట్ యూజ్ చేసేవి అన్నీ అవుట్ చేయండి.